ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर। आज आलोचना करबा एमए ओडी पेपर 12 ब्लॉक 4 रो यूनिट 4 ओडिया रूढ़ी आलोचना करबा एथिरे थिबा आत्म परीक्षण प्रश्न उत्तर। प्रथम रही दीर्घ प्रश्न एक रक रूढ़ी क्या कहुए, यह ओडिया भाषा रे कहीं व्यवहृत हुए, सदृष्टांत आलोचना कर। उत्तर है साधारणतः कौन सी विशेष धरणर पद संहति बा वाक्यांशर प्रयोग द्वारा एक विशेष गूढ़ अर्थ जदि प्रकाश पाइला आमे ताकू कहू एटी रूढ़ी प्रयोग होइछि। तेणु रूढ़ी होछि लोकों कथारू तथा भाव प्रकाशर आवश्यकतारू उत्पन्न होई प्रचलन होई आस्तुवा एक प्रकार विशेष धरणर पद संहति बा वाक्यांश। तेणु ओडिया भाषा रे बहुत रूढ़ी प्रचलन हुए। एगुड़िक प्रचलन कथित भाषा रे एपरि स्वाभाविक जे साधारणतः लोक मैंने कथा बेले यह तांका मुखर स्वतःस्फूर्त भाव में बाहरी पड़े। ओडिया रूढ़ी प्रयोग गुड़िकर व्यवहारिक द्वारा भाषा रे मध्य लक्ष्य बा यार अर्थ रे भिन्नता परिलक्षित हुए। तेणु ओडिया कथित भाषा रे भाव प्रकाशन यह हूँ एक विशिष्ट कलात्मक भंगी बा स्वरूप। तेणु यही पद संहति माध्यम लोक माने एक गूढ़ तत्व बा गूढ़ अर्थ को परिप्रकाश करथांती। सुतरां जो पद संहति बा वाक्यांश अभिधानिक अर्थ सहित संपर्क रक्षा न करी स्थल विशेष निर्दिष्ट लक्ष्यार्थ और निर्दिष्ट व्यंग्यार्थ को प्रकाश करे आमे ताकू कहबा रूढ़ी बा रूढ़ी प्रत्यय जोग। तेणु ओडिया भाषा रे यही पर्यायर बहुपद संहति व्यवहार करा जाय। एही सब गुड़ी को सर्वमोट तीनोटी भाग विभक्त करा जायछि। गोटे है क्रियायुक्त रूढ़ी, आ गोटे है क्रियाहीन रूढ़ी, आ गोटे है उपमामूलक बा तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियायुक्त रूढ़ी कहले कौन ना जो पद संहति बा वाक्यांश रे क्रियापदर समावेश घटी एवं सामग्रिक भाव पद संहतटी मुख्यार्थ भिन्न अन्य एक लक्ष्यार्थ को से प्रकाश करथुबो ताकू कहबा हमें क्रियायुक्त रूढ़ी। जेपरिकी अकस रखिबा, अठा बोली देवा, यार अर्थ है अकस रखिबा। रखिबा ये हूँ गोटे क्रिया क्रिया शब्द। तेणु ये अच्छे एठी जोग होइकी किंतु अर्थ हूँ अकस रखिबार राग रखिबा। जेपरी बड़ बाबूंक अपकर्म गुड़ी को मु प्रघट करदेबारु से मो उपरे अकस रखिछंती। सेपरी अठा बोली देवा एटा गोटे क्रियाटा। तेणु अठा बोली देवार किंतु अर्थ होची अन्य मुंडरे दोष लदिबा। जेमती वर्तमान निजे दोष करी अन्य मुंडरे अठा बोली देवा अनेक लोकंकर एक स्वभाव हो गलानी। ये हूँ गोटे प्रकार क्रियायुक्त रूढ़ी। से परि रही आ गोटे प्रकार जहाँकि आमे कहबा क्रियाहीन रूढ़ी, अर्थात जो पद संहति बा वाक्यांश रे क्रियापदर समावेश बा वाक्यर व्यवहार घटी न थाए एवं पद संहतटी मूल अभिधानिक अर्थ को छाड़ी एक विशेष आरोपित अर्थ को प्रकाश करते ताहाको आमे क्रियाहीन रूढ़ी कहिबा। अर्थात एठी कौन हो सही पद संहति ही रही वाक्यांश थो अर्थ मध्य आभिधानिक अर्थ को छाड़ी एक विशेष आरोपित अर्थ प्रकाश करुव किंतु एथिरे क्रियापद नथिबो। जेमतिकी अकल सलामी, एठी अकल सलामी देबा कि हेबा एमती किसी ना, केवल अकल सलामी जार अर्थ आसुव उचित शास्ति। जेमती सनातन पड़िशा घर चोरी करी जेल जाई जो अकल सलामी पाइछि जीवन रे आउ एपरी काम से केबे करिवो नाही। मनकर कुंभीर कांदना अर्थात यह हूँ छलनापूर्ण आचरण। तेणु आजिकल समस्ते गरीबों कुंभीर कांदना कांदुछंती मात्र सेमानक आर्थिक अवस्था सुधारी पारुना। से अल्प विद्या भयंकरी अर्थात अल्प ज्ञान रे चतुरता देखई विपद रे पड़िबा। मकर ध्वज बाबू सबुठी केवल आत्मबड़िमा देखई अपदस्थ होइतांती। कथारे अछि अल्प विद्या भयंकरी परा। यही भाव में ये हूँ गोटे प्रकार रूढ़ी। से रही आ गोटे तुलनात्मक रूढ़ी बा उपमायुक्त रूढ़ी, अर्थात जो पद संहति
ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସହିତ ଉପମାବାଚକ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମାଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହୁ। ଯେପରିକି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା, ହଁ କରିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଯଦୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ସେପରି ହାତୀ ପରି ଝୁଲିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରାମରେ ରହିବା। ଶିଶୁଟି ଅବୁଝା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରୁ ମା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ହାତୀ ପରି ଝୁଲାଉଛନ୍ତି। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ଥରିବା। ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ରମେଶ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା 1 ଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ରୂପ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗରୁ 5 ଗୋଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବମୋଟ 3 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ପଦ ସଂହତି ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦର ସମାବେଶ ଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇ ଏକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବା ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆସିବ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ରାଗିଯିବା। ପୁଅର କୁକର୍ମ ଦେଖି ବାପା ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଏଠି କହିବା, ହେବା ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଯେପରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେପରି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନରହରି ବାବୁ କି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି କେଜାଣି। ସେପରି ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା। ଯେମିତିକି ଘରେ ପାଦ ଦେବା ପରଠାରୁ ନୂଆ ବୋହୂଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଆକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି, କେମିତି ସମୟ କାଟିବ କେଜାଣି। ସେହିପରି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଘାତ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେବା। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ସାରିଲଣି, ଆଉ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଯେମିତି ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଅନ୍ୟର ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ମହାପାପ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ି, ଯାହାକି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ସଂହତି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରିୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଏଠି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ହେବା କି କରିବା ଏମିତି ନଥାଏ, କେବଳ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଜିର ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ସେହି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପରି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି, କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ ପରା। ସେପରି ଅଲଣା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତୋର ସେ ଅଲଣା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେପରି ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧ। ତାର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ପରି ସେ କେବଳ କହି ଜାଣେ। ସେହିପରି ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳରୁ ଅଲଗା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭରସା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଘର ବୁଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଜ୍ଜନକ। ଘର ବୁଡ଼ା ଲୋକ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଲେ ହଇରାଣ ଭୋଗିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠିକି ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସହିତ ଉପମାବାଚକ ପଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଉପମାଯୁକ୍ତ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯିବ। ଯେପରିକି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, କିଛି କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା। ସୁମିତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ବାସି ପାଇଟି ନ ସାରି ଘର ମଝିରେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲା। ସେହିପରି ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ। ଦେବଦତ୍ତ ନିହାତି ଏକଜିଦିଆ ପିଲାଟିଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଏ ତାକୁ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାଏ। ସେପରି ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା। ପାଗଳିଟାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ଯେ
ସେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ବାସି ରୁଟିକୁ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଗଲା। ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ବସି ରହିବା। ମାଧବ ନିହାତି ଅମାର୍କାଟିଏ, ସଦାବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା ତାର ପ୍ରକୃତି। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିବା। ସରୋଜିନୀକି କିଏ କ'ଣ କହିଛି କେଜାଣି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଘର କୋଣରେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରି ବସି ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 1 ନମ୍ବର ଗ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? 10 ଗୋଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସହ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ପଦ ସଂହତି ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦର ସମାବେଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପଦ ସଂହତିଟି ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିବା। ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ବଖାଣିବାରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା ଭଳି କଥା ସିନା। ସେପରି ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଅସୁବିଧା ବା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ହେଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବିଚରା ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚଳୁ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ତ ଚଳୁ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କି ଉନ୍ନତି ହେବ? ଏହିପରି ସବୁ। ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେପରି ଛାତି ପଥର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାରୀ ମାଳତୀ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥାରେ ଦୋଷ ଦେଖିବା। ସବୁ କଥାରେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ସେ କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ? ସେପରି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶ ହରାଇବା। ହରିବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲାଣି। ସେପରି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ। କଳା କନା ବୁଲେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିବା। ଗତକାଲି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଚୋରମାନେ ପଶି କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖାଲ ଖୋଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲ ଖୋଳେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଖାଲରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଥଇଥାନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବା ଖାଇବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାସଚ୍ୟୁତମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ବିଛାମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃଷ୍ଟତାରେ ବିପଦ ବରଣ କରିବା। ସଦେଇ ସାହୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚଟିଏ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ବିଛାମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବା ପରି କଥା। ସେହିପରି ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବାରଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ସେହିପରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ଘ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 10 ଗୋଟି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସହ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ପଦ ସଂହତି ବା ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦର ସମାବେଶ ବା ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟହାର ଘଟିନଥାଏ ଏବଂ ପଦ ସଂହତଟି ମୂଳ ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଛି ଅନେକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆମ ସାହିର ଅସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ କାହାକୁ ବା ଦୋଷ ଦେବି? ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ଝିଅଟିର ବାହୁନିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ,
से देखा पूरा गोटे चाउल गढ़ा। सेपरी गोबर गणेश अर्थात बुद्धिहीन हरिबाबू पुओ गोबर गणेशटा ता हाथ में किछि हेब नहीं। सेहीपरि आकाश कुसुम अर्थात असंभव कथा वर्तमान देशरू दुर्नीतिर लोप घटेबा आकाश कुसुम परी कथा मात्र। सेपरि छुंची माछी परीक्षा अर्थात टेक्निक परीक्षा करवा रोगीटीर छुंची माछी परीक्षा पर डाक्तर ता पित्तकोशरे पथर होइथिबा जानियाकु पाइले। सेपरि झिमिटी खेलरू महाभारत सामान्य कथारू महान अर्थ अनर्थ जात करेबा सामान्य पिला कलिरू उभय पड़ोशी मध्य एपरी रक्ताक्त संघर्ष घटियो बोली किए जानिथिला। यह झिमिटी खेलरू महाभारत हैला परी घटना। सेपरि डेंगा मुंडरे ठेंगा अर्थात दायित्व मुंडुवा व्यक्ति निंदा अपमान सहिबा विभूति बाबूंकर झील बाहागर समस्त दायित्व मुंडई मु शेष निंदा अपवाद शुणिली डेंगा मुंडरे ठेंगा परा यह अन्यथा हेब किपरि। सेपरि बोझ उपरे ललिता बिड़ा अर्थात कष्ट उपरे कष्ट मोर ए स्वल्प रोजगार घर चलैबाकू अंटू नाही से चारि चारिटा पिलांकू पाठ पढ़ाई मनीष करवा मो पाई बोझ उपरे ललिता बिड़ा भली। सेपरि मांकड़ हाथ में शालग्राम अर्थात असमर्थ व्यक्ति हाथ में दायित्व अर्पण करवा तुम सान पुआटा भारी बदमाश ता हाथ में पुणी घर चलैबार दायित्व मांकड़ हाथ में शालग्राम दे आदौ ठीक करे नाही। एभली भाव रही परवर्ती आलोचना होची 2 क निम्नलिखित अर्थ प्रकाशक रूढ़ी गुड़िकर स्वरूप दर्शाई सेगुड़िक वाक्य व्यवहार कर जेपरिक वृथा परिश्रम करिबा अर्थात कुहुड़ी पहरिबा कामदाम किछि न करी खाली लक्षपति हेबार स्वप्न देखी लटरी टिकट किणी अर्थश्राद्ध करिबा कुहुड़ी पहरिबा व्यतीत अन्य किछि नुहे। परवर्ती हला दोष बाहर करिबा छेनारू चोपा छड़ेबा सबु कथारे एमिति छेनारू चोपा छड़ई नरहरि बाबू की लाभ पाते केजाणी। परवर्ती हला विश्वासघातकता करिबा विश्वास रे विष देवा एका माँ पेटरू जन्म होइथिबा भाई शेष में मते विश्वास रे विष देव बोली मु कौन केबे भाभी। सेपरि आउ गोटे हला जन्मरू चतुर बा चालाक ओलियारू पड़ी गजा पुओटी मोर ओलियारू पड़ी गजा परा ताकू मु कौन कही बुझेबी। सेहीपरि आउ गोटे हला अनर्थर मूल नाटर गोवर्धन आम ग्राम दीर्घ 2 वर्ष है जो गंडगोल लगी रही से असल नाटर गोवर्धन होउछंती पाणु मिश्रे। एभली भाव में 2 क तापर रही 2 ख क स्तंभ ख स्तंभ क रे किछि रही जहाँकि रूढ़ी सेपटे तार अर्थ आकु जोड़िबा जेपरिक आकाश कुसुम अर्थात असंभव कथा सेपरि नाटर गोवर्धन अर्थात अनर्थर मूल छेनारू चोपा छड़ेबा अर्थात दोष बाहर करवा बिराड़ी कपाल को सिक्का छेड़वा अर्थात इच्छा मते सुजोग मिलवा हाथे मापी चाखंडे चलवा अर्थात सतर्क काम करवा। परवर्ती प्रश्न 2 ग शेष प्रश्न निम्नलिखित शून्य स्थान गुड़िक उपयुक्त शब्द लगाई रूढ़ी गुड़ी को पूर्ण रूप प्रदान कर जेपरिक छिंचाड़ीबा अर्थात डेस छिंचाड़ीबा नाक छिंचाड़ीबा तापर आसिबो डेस रे सर पकेबा अर्थात पानी रे सर पकेबा सेपरि डेस धरैबा भालू धरैबा सेपरि डेस रु पड़ी गजा ओलिया रु पड़ी गजा। एभली भावे आम आलोचना करथिले एमओडी पेपर 12 ब्लॉक 4 रो यूनिट 4। आशा करछि वीडियो आपण मानकर काम रे आसीबो आपण माने परीक्षा रे निश्चित रूपे उत्तम प्रदर्शन करिवे। धन्यवाद नमस्कार।